جی ہم اپنی تزکیے کی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ ریڈی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تزکیہ نفس کی اس کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ سورہ نحل کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور پچھلے درس میں آپ کے سامنے آیت نمبر 9 آیت نمبر 9 یعنی 9، یہ اس کے بارے میں بات چلی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13، یہ سب ایک ہی مضمون کی یہ سب کی سب آیتیں ہیں، اور ان ساری آیتوں میں توحید ربوبیت کا ذکر ہے۔ تو آج کل جو عقیدے کی الگ سے کلاسیں ہوتی ہیں نا، آپ لوگوں سے بھی کہا جاتا رہتا ہے کہ آپ لوگ عقیدہ نہیں پڑھتے، آپ لوگ قرآن پڑھتے ہو، حدیث پڑھتے ہو۔ تو یہ عقیدہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اسی قرآن سے اور اسی حدیث سے۔ وہ کوئی الگ سے چیز نہیں نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو عقیدے میں جو آپ توحید ربوبیت خالی سنتے ہیں نا، وہاں پر توحید ربوبیت، تو توحید ربوبیت کا بیان پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ تو آج کی جو آیتیں ہیں ان کا پورا تعلق جو ہے توحید ربوبیت ہی سے ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے ذہن میں رکھیے۔ توحید ربوبیت تو آپ سمجھتے ہی ہے، کیونکہ اور جو ہے ہر کوئی اب آج کل تو یہ ایک ٹرینڈ چونکہ بن چکا ہے، تو ہر کوئی جانتا ہے توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کے کاموں میں اس کو اکیلا جاننا۔ افراد اللہ فی افعالہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، توحید ربوبیت کی تعریف میں افراد اللہ فی افعالہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے کام میں، افعال کہتے ہیں کام، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے کام ہے اس میں اس کو اکیلا جاننا، اور اس کے ساتھ ان کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کی سب سے بڑی دلیل بنتی ہے اصل۔ یعنی مطلب کیا ہے، کہ جہاں توحید ربوبیت صحیح ہو جائے گی نا، تو بندہ توحید الوہیت کا خود بخود جو ہے قائل ہو جائے گا۔ تو اصل مسئلہ ہوتا ہے توحید ربوبیت میں جب کمی رہتی ہے نا، تبھی آدمی توحید الوہیت میں کمی آ جاتی ہے اور اس کے اندر شرک آ جاتا ہے۔ تو مشرکین کے لیے حالانکہ یہ سارے پیغام مشرکین مکہ اور پھر دوسرے مشرکین کے لیے مکے کے ماحول میں ہی یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو جس کا پہلا جو ہے خطاب تو اہل مکہ کے، مکہ ہی تھے یا مکے کے مشرکین ہی تھے۔ تو بار بار اس توحید ربوبیت سے ان کو توحید الوہیت کی یاد دلائی گئی، اسی لیے کثرت سے اس کا ذکر کیا گیا۔ مطلب کیا ہے، کہ جب اکیلا ہے اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرنے میں، تمہیں روزی دینے میں، تمہارا رزق وہی دے رہا ہے، یہ پوری کائنات کا نظام تنہا وہی چلا رہا ہے۔ یہاں تمہاری ہر چھوٹی بڑی چیز، جو بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں، سب اسی کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو جب سب کچھ وہی کر رہا ہے، تو عبادت بھی اکیلے اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے اصل۔ تو یہ دلیل ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ کو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے توحید ربوبیت کا کیوں ذکر کیا۔ میں ایک دوسری مثال دوں آپ کو۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ رزق اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد، اولاد بھی یہ رزق ہی ہے ایک طرح سے۔ تو اولاد کا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کسی کو بھی اولاد ہو تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں،
اور اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی کوئی اور کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ تو جب یہ چیز صحیح ہو جائے گی نا کہ اولاد تنہا وہی دے گا، تو بچے کی خواہش جس کو ہوگی وہ دعا کس سے کرے گا؟ اسی سے نہ کرے گا۔ جب یہ چیز صحیح ہو گئی کہ بھئی وہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، تو دعا اسی سے کر، دعا کیا پھر یہ عبادت، یہ توحید الوہیت ہو جاتی ہے۔ یہی جو ہے نوٹ کیجئے گا کہ توحید ربوبیت صحیح ہوئی تو توحید الوہیت صحیح ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، مطلب کیا ہوا کہ اب وہ کہیں کسی درگاہ پہ چلا گیا، کسی بابا کے پاس کہ بھئی مجھے اولاد چاہیے، تو مطلب کیا ہوا کہ اس کی توحید ربوبیت صحیح نہیں ہے۔ اگر توحید ربوبیت صحیح ہوتی، توحید ربوبیت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو اکیلے جاننا اس کے کاموں میں، تو اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو گویا کہ یہ بندہ اللہ کو ایک نہیں جانا اس کے کام میں، اور یہ سمجھا کہ میں یہاں پیر بابا کے پاس آؤں گا تو یہاں سے مجھے اولاد مل جائے گی، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ ہمارے اس ملک کے جو مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے اندر دیکھیں گے تو تقریباً یہی اسی طرح کا شرک ان کے یہاں بھی ہوتا ہے۔ وہی توحید ربوبیت صحیح نہ ہونے سے ان کے یہاں شرک آیا۔ وہ کیسے آیا جو ہے آپ کو مثال دوں۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بارش کا ان کے پاس الگ معبود ہوتا ہے، اور کچھ اندر دیوتا یا ایسے کچھ کہتے ہیں، اور سورج کا الگ جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو رزق ہے نا، پیسہ جو دولت ہے، اس کا جو ہے الگ ہی ان کے پاس دیوتا ہوتا ہے۔ اناج جو ہوتا ہے، انیہ داتا جو ہے، انیہ ایسے ہی کچھ کہتے ہیں وہ، تو وہ جو ہے الگ ہی ہے ان کے پاس۔ تو انہوں نے کیا کر لیا، یہ سب سمجھ لیا کہ یہ جو ہے یہ لوگ دیتے ہیں ہم کو، اور اسی لیے ان سے مانگنا شروع کر دیا، ان کی عبادت شروع کر دی۔ اور یہی پہ غلطی تھی کہ وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اناج بھی اوپر سے آتا ہے، بارشیں بھی جو ہو رہی ہیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، یہاں کا پتا پتا اس کے حکم سے ہلتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا غلام ہے۔ یہاں کسی کا کچھ نہیں چلتا، کسی کا کوئی تصرف نہیں ہوتا۔ تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر شرک آ جاتا ہے ان کے اندر، تو وہی توحید الوہیت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے کہ تنہا اللہ کو معبود ہونے میں اکیلا جو ہے جاننا۔ تو ہمیشہ توحید الوہیت، جسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، اس میں جو عمل ہوتا ہے نا بندے کا ہوتا ہے، تو بندہ اپنے عمل میں اللہ کو ایک سمجھے۔ مطلب کیا ہے کہ جو عبادت وہ کر رہا ہے، تو عبادت کرنا یہ بندے کا عمل ہوتا ہے، اس عبادت کو خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرے، کیونکہ رب وہی ہے تنہا، سب کچھ وہی دے رہا ہے، تو پھر حکم بھی تنہا اسی کا چلنا چاہیے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور ہم کو اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے حکم کو ماننا ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ جو ہمیں وہ گائیڈ لائن دے گا، اسی گائیڈ لائن پر ہمیں زندگی بسر، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ جس کا اس نے حکم دے دیا ہمیں وہ کام کرنا ہے، جس سے منع کر دیا ہم کو وہ کام چھوڑنا ہے۔ اور یہی بات قرآن میں بھی ہے، یہی بات حدیثوں میں بھی ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے، تو یہ توحید ربوبیت کا بیان شروع ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے یہ تمہید باندھی آپ کو، یہ بتا دیا آپ کو۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ ایسے ہی سیکھتے ہیں میرے بھائی، اسی قرآن کے اندر ہی ساری ہدایات موجود ہیں اس طرح کی، اور وہ اسی کو کچھ لوگ
आयतें लेकर के कुछ लोगों ने अलग किताब में जिक्र कर दिया, तो समझते हैं कि शायद वो अलग कोई चीज है और कुरान कोई अलग चीज है। वैसा नहीं होता है। तो देखिए आयत नंबर 10, हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम मिनहु शराबुन व मिनहु शजरुन फीहि तुसीमून। वही है। अब तौहीद रुबूबियत को महसूस कीजिएगा इसके अंदर। हुवल्लज़ी, वही है। हम जब इसका माना करते हैं तो ये इसी लिहाज से वही है, यानी ये उसी के लिए खास है, इसमें उसके साथ कोई शरीक नहीं है। तो कहा हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई मा, वही है जिसने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई, पानी नाजिल किया। आसमान से पानी नाजिल किया। देखिए जो है, तो बारिश का कोई अलग से माबूद नहीं है, कोई अलग देवी देवता नहीं है उसका। जो हमारे इस मुल्क में जो खराबी पाई जाती है वो यही है ना, कि वो बारिश के लिए अलग से मानते हैं देवता और उसकी इबादत करते हैं फिर। तो जो बहुत से माबूद हो गए, तो अलग अलग चीजों का उन्होंने क्या बना लिया, कि बारिश जो है, कौन से देवता वो बोलते हैं, बहरहाल वो जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं, इंद्र या ऐसे कुछ है। तो वो बारिश बरसाते हैं। और अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम, वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से, आसमान से मुराद यहां पर ये बादल ही है। मैंने शायद पहले बताया हो आपको कि इसके अंदर माना जो है ना, सुमू के अंदर माना अरबी जबान में इर्तिफा क्या होता है। इर्तिफा का मतलब हर ऊंची चीज। तो जो चीज जो हाइट वाली होती है ना, यानी हमसे ऊपर होती है, उसको अरबी में समा कहते हैं। तो ये ऊपर जो है आसमान को हम समा जो अरबी में कहा जाता है, वो इसी माना में कहा जाता है कि वो ऊपर है। तो ये बादल भी चूंकि हमसे ऊपर होता है, तो उसके लिए भी अरबी में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अब आजकल तो लोग ये समझते हैं ना कि बादल ये आसमान में नहीं होता है। पहले लोगों को ये पता नहीं था, तो जब अपने ऊपर बादल देखते थे तो यही समझते थे कि वो आसमान से ही लगा हुआ है बादल ये। तो उस लिहाज से वो आसमान से बारिश का तस्वुर आता था। तो वैसा नहीं है ये। अब तो हर कोई जानता है कि ये बादल तो काफी नीचे, ये समंदरों से जो चीजें जो है भाप बन करके, स्टीम बन करके पानी जो ऊपर उठता है, बाद में वही बादल की शक्ल इख्तियार करके वो हवाओं के साथ उड़ता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है ये बादल, और काफी नीचे होता है ये। बहुत सारे परिंदे बादल से ऊपर उड़ते हैं। कबूतर जो बहुत ऊपर उड़ते हैं ना, बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो ये बादलों से ऊपर होते हैं उड़ते हुए। अभी हवाई जहाज बहुत सारी जगहों पर बादलों से ऊपर जो है उड़ करके हवाई जहाज अपना सफर तय करता है। तो ये स्पेस में काफी नीचे होता है, ये बिल्कुल आसमान से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आजकल हर कोई जानता है। क्यों जानता है? कि वो खुद ऊपर जा करके सफर करके, जिन्होंने भी सफर किया होता है हवाई जहाज का, उनको पता होता है कि ये तो बादलों से ऊपर उड़ते हैं। हमने तो परिंदों को देखा है कि बहुत से परिंदे बादलों से ऊपर उड़ते हैं इसी तरह से। तो बहरहाल मैं कह रहा था आपको कि हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम, इसमें तो पहली बात अल्लाह ताला ने क्या कहा, हुवल्लज़ी। इसका मतलब क्या है कि वही है। तो ये पहला पॉइंट, ये अल्लाह के साथ ही ये सिफत खास है, कोई और उसके साथ शरीक नहीं है इसके अंदर। कि नहीं बारिश बरसाने में किसी और का भी कुछ हाथ हो, नहीं। बल्कि अगर कोई जो है बारिश के ताल्लुक से, वो फरिश्ते जो मुतय्यन होते हैं, उनको जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है सिर्फ वो फॉलो करते हैं। लेकिन ये अपनी तरफ से नहीं कहीं बारिश नाजिल कर सकते। जहां अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि फला जगह पे बारिश होनी है,
یہ وہیں پہ بادل کو ہانک کر کے لے جاتے ہیں اور وہاں وہ بارش نازل ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے ہی حکم سے ہوتی ہیں، وہی ہے جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نوٹ کرنے کی ہیں، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسری بات کیا ہے اس پہ نوٹ کرنے کی، کہ کہا ما الکم، کہا صرف یہ نہیں کہا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے بارش نازل فرمائی یا آسمان سے پانی نازل فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ آسمان سے پانی نازل فرمایا تمہارے لیے۔ تو اے انسانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو، کائنات کا یہ پورا نظام کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ یہ باتشیں جو نازل کی جا رہی ہے کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ تمہارے لیے کی جا رہی ہے، تمہارے فائدے کے لیے کی جا رہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی؟ تمہارے لیے بنائی، تمہارے فائدے کے لیے بنائی۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ یہی بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان سب کو پیدا کیا، یہ سب چیزیں بنائی۔ تو آسمان سے بارش نازل کرنے کا، یا کہیے بادلوں سے بارش نازل کرنے کا، یہ پورا سسٹم، پورا نظام کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا۔ کبھی پانی استعمال کرتے ہیں تو سوچئے کبھی کہ یہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم تزکیہ نفس کے لحاظ سے تھوڑا جو ہے تھوڑا سا وقفہ کریں گے اور تھوڑا سا رکیں گے سوچنے کے لیے، یہ پوائنٹ کہ تمہارے لیے نازل کیا۔ کبھی محسوس کیا ہے ہم نے جب بارش ہو رہی ہو کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ میرے لیے نازل کی ہے؟ کبھی ہوا ہے محسوس؟ میرے لیے نازل کی ہے؟ نہیں کر پاتے ہم محسوس۔ جی ہاں، کبھی یہ ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ یہ بارش ہمارے لیے ہی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ والی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیسے یہ بارش ہمارے لیے نازل ہوتی ہے، یہ تزکیہ نفس جو ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے بارش کا جو نظام ہے اس کے لحاظ سے، لیکن ایک حدیث اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں پہلے، تزکیہ نفس کے حوالے سے ہے یہ، اسی پوائنٹ کے اندر تزکیہ نفس کیا ہے۔ جب بارش نازل ہوتی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے کپڑے کو تھوڑا ہٹا دیتے تھے کہ بارش کا پانی اس کو لگ جائے۔ آپ کے کپڑے کو کرنے، آپ کے جسم کو، آپ کی باڈی کو، آپ کی اسکن کو ڈائریکٹ کیا ہو جائے؟ وہ پانی لگ جائے، کس کا؟ بارش کا۔ اور کیا کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث و عہد باللہ، ارے یہ اللہ کے پاس سے نیا نیا آ رہا ہے۔ اس کا اردو میں معنی کریں تو ایسے ہی ہوگا، یعنی اللہ کی یہ نعمت جو میرے لیے اللہ نے نازل کی نا، وہ ابھی ابھی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو میرے جسم کو لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فیل کرتے، اسے محسوس کرتے، تو اپنے جسم پر اس کو تھوڑا لگنے دیتے تھے۔
पूरे तरीके से भीगना कोई जरूरी नहीं, बस थोड़ा जिस्म पर लगने देते थे। कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत अभी नई नई आ रही है ना, तो किसके लिए है ये? मेरे लिए है, मेरे लिए नाजिल किया मेरे रब। ये तसव्वुर लाइएगा, जब ये तसव्वुर आएगा तो क्या होता है कि बारिश हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसकी तरफ से ये नेमत, उसे बारिश की ये नेमत मिली है। इंसान अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐसी चीजें कर जाता है जिसकी वजह से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है बारिश की वजह से। और अल्लाह ताला अगर इसको अजाब की शक्ल बनाएगा तो एक अलग चीज होती है, वो आम हालात में नहीं रहता, ये आम हालात की बात चल रही है। जो अजाब की शक्ल होती है वो अलग होती है। तो ये मैं बारिश जो एक नेमत है, अल्लाह की रहमत है हम सब बंदों पर, और उसकी अजीम नेमतों में से एक नेमत है, तो उसके बारे में बात चल रही है कि ये बारिश किसके लिए? हमारे लिए। हमें वो तस्वुर लाना चाहिए कि हमारे लिए हमारे रब ने क्या है, बारिश भेज दी। अब ये बारिश, उसका निजाम क्या है देखिए, हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसका क्या फायदा होता है। जिन इलाकों में बारिशें बहुत होती हैं उन इलाकों के बारे में आप अक्सर जानते होंगे कि वो या तो बहुत ठंडी वाले इलाके होते हैं या बहुत गर्मी वाले इलाके होते हैं। दोनों सूरतें होती हैं उसमें। तो हम गर्मी वाले इलाके लेते हैं, तो जो मौसम गर्म रहता है, ये बारिश हमें सबसे पहले जो हमको उसका फायदा हासिल हो जाता है वो ये है कि मौसम अचानक ठंडा अच्छा हो जाएगा। ये बड़ा खुशगवार मौसम हो जाता है बारिश के के वक्त में। ये चीजें बहुत मशहूर है कि बड़ा खुशगवार मौसम हो गया, बड़ा अच्छा वेदर है। एटमोस्फेयर जिसे आप कहते हैं बड़ा अच्छा है, बाहर निकलने को दिल चाहता है। अल्लाह के जो परिंदे हैं, अल्लाह के जो मखलूकात है, वो सब भी खुश होकर के सब बाहर जो है चहचहाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हमारी भी जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है उसका, जो हमारी जिंदगी से डायरेक्ट ताल्लुक है, इसका हर एक की जिंदगी से ताल्लुक है, कि ये पानी जब बारिश होती है ना, तो जो पॉल्यूशन आज के दौर में हो गया है, पहले तो उतना नहीं था, लेकिन गर्दो गुबार पहले भी होता था, यानी जमीन से मिट्टी उड़ती थी, और वो उतनी नुकसान नहीं करती थी, बहरहाल फिर भी उसमें भी एलर्जिक लोगों को हो सकती है। लेकिन अभी जो पॉल्यूशन है, ये जो पेट्रोल का धुआं है, जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, ये बारिश की वजह से वो भी क्या होता है, पूरी फिजा, अच्छी बारिश हो या पूरी फिजा जो है साफ हो जाती है, खत्म जो है। तो इसके बाद हमको एक साफ सुथरी हवा मिलेगी हमारी जिंदगी के लिए। तीसरी चीज, जो किसान होते हैं, खेती करने वाले लोग होते हैं, ये बारिश होती है तो उनकी खेती, उनके जो है बागात, ये सब बारिश के पानी से जितनी अच्छी उनकी खेती होती है और जितना अच्छा अनाज उगता है, फ्रूट्स आते हैं, उतने दूसरी जो है कितना भी पानी डाल लें तो वो चीज नहीं आती। मतलब उसका अपनी जगह पर है फायदा, लेकिन बारिश के पानी की अपनी अहमियत है, उनको पता होता है उसका। तीसरी चीज या चौथी भी हो सकती है ये, कि आप देखेंगे कि ये बारिश पहाड़ी इलाकों में बहुत होती है। पहाड़ी इलाकों में बारिश ये बहुत होगी,
याद रखिएगा हमेशा, अल्लाह ताला जो है पहाड़ों पे बहुत बारिश नाजिल फरमाता है। क्यों ये निजाम रखा है? ये हमारे लिए है, ये सब क्या है, हमारे लिए, इसलिए मैं पेश कर रहा हूं ये, कि ये पानी जो समंदर से उठ करके ऊपर जाता है और आकर के पहाड़ों पर बरसता है, तो पहाड़ों से ये पानी जाहिर सी बात है नीचे को आएगा। यहीं से पहाड़ों से चश्मे निकल आते हैं, पानी तो बराबर जो है वहां से गिरता रहेगा। पहाड़ों में भी जगह जगह गड्ढे वगैरह रहते हैं, वहां पर भी जमा होता रहता है, पर वो पानी वहां से नीचे को आएगा लाजमी तौर पे। तो पहाड़ों के साथ अल्लाह ताला ने वादियां रखी हैं, वैली जिसे आप कहते हैं। यही सिस्टम है पूरी कायनात के अंदर, ये इसी तरह से कायनात को बनाया गया है। तो पानी फिर ये नीचे जो इलाका होता है ना, जिसे वादी कहते हैं, वैली कहते हैं, उसमें आएगा। फिर ये पानी आकर के वहां पर क्या है, जमा हो जाता है नीचे आकर के, एक लेक की शक्ल में वो जमा हो जाता है, जिसे आप झील कह लेते हैं, झील। तो कश्मीर में जाएं और दूसरी जगहों पर जाएं तो झील जो है वो बड़ी मशहूर होती है। फिर वहां से पानी फ्लो होता है, अब वो भी ऐसे ही तो नहीं रहेगा, तो वहां से फ्लो होकर के फिर वो बहता है, ऊपर से ही पानी आएगा, वो बहेगा। वही पानी अपना रास्ता बनाते हुए, गुजरते हुए मुख्तलिफ जगहों से फिर समंदर में जाकर के वो गिर जाता है, यही उसका काम है और कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि समंदर का पानी ऊपर जाएगा, बारिश का निजाम यही है कि समंदर का पानी जो स्टीम बन करके ऊपर जाएगा, बादल वही बादल होता है वही, और फिर वही पानी जो है बरसता है। और फिर ये पानी जो पहाड़ों वगैरह पे पानी गिरता है, ज्यादा पहाड़ी इलाकों में चूंकि बहुत बारिश होती है, तो वहां से वो पानी फिर नीचे की तरफ आकर के, इसी को दरिया कहते हैं। ये जो पानी बहते हुए जाएगा समंदर में, कहीं ना कहीं जाकर के वो गिरेगा, इसी को क्या कहा गया, रिवर कहते हैं, हम दरिया कहते हैं इसी को। अब सोचिए कि ये जो सिस्टम रखा गया है, ये जो बारिश हुई किसके लिए, हमारे लिए। ये सिस्टम जो नदियों का रखा गया है किसके लिए, हमारे लिए। नदियों में पानी ना हो तो जमीन में पानी नहीं मिलेगा फिर। नदियों का यही पानी, बारिश हर वक्त तो नहीं होती रहेगी ना, तो जब बारिश होती है तो नदियों में ये पानी बहता रहता है, और नदियों का ये पानी बाद में ये इंसान उसे इस्तेमाल करता है, और मुख्तलिफ उससे फवायद उसके हासिल होते हैं। एक दो नहीं, बहुत से फायदे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, वो सब इंसान हासिल करता है। तो यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा बता रहा था मैं आपको, जो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे लिए नाजिल किया है। जहां नदियां बहती हैं, दरिया बहते हैं, ये रिवर बहते हैं, वहां पानी की कभी कमी नहीं होती है, पानी हमेशा उनको मिलता है। इन दरियाओं में पानी कम हो जाए तो फिर पानी की किल्लत हो जाएगी। कावेरी के पानी के लिए यहाँ पर हमेशा लोग झगड़ते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, तो सुबह झगड़ते हैं। पानी अच्छा खासा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हर किसी को मिल जाएगा। लेकिन अगर कावेरी में पानी कम हो जाए, यही तो नदी है ना, ये पहाड़ों से ही ना सब चीजें, ये पानी आता है, याद रखिएगा, और फिर कहीं जाके समंदर में गिर रहा होगा। तो ये चीज अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है, हमको ही इसका फायदा है। और बनाने वाला वो है, हम झगड़ते हैं क्या, पानी हमारे पास है। हाँ, तो हमने क्या बना लिया, इंसानों ने क्या बना लिया, डैम बना लिए, पानी रोक लेंगे, दूसरे को नहीं देंगे। अरे उस रब ने जब ये पानी जो है दिया, उस अल्लाह ने ये बारिश नाजिल फरमाई, तो क्या वहां पर ये देखा था कि जो है मुझे इस जगह पे पानी देना और इस जगह पे पानी नहीं देना। वो तो सिस्टम बना दिया है ऐसा कि वो पानी जो है पूरा बह करके जाएगा।
लेकिन हम इंसानों ने क्या कर दिया, डैम बना लिए, पानी रोकना शुरू कर दिया उसका। अपने हम फायदा उठाएंगे, दूसरे को नहीं उठाने देंगे। ये जो इंसानी तबीयत है, फितरत है, इसी ने इसका कबाड़ा कर दिया। देने वाले ने तो सबको दिया था, लेकिन हमने कहा कि हम आपको नहीं देंगे, हम यहाँ डैम बनाएंगे और क्या करेंगे, अपना फायदा उठाएंगे। जब पानी ज्यादा हो जाएगा ना, जब हमको नुकसान पहुंचाएगा बाद में, तब हम डैम खोल देंगे, तुमको जो है जाए, फिर जो है तुमको नुकसान पहुंचे। ये जहनियत आ गई, ये मेंटालिटी आ गई इंसानों के अंदर। जो कुदरत का कानून था, उसको कह लीजिए कि कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया इसके अंदर। अरे क्यों सोच लिया कि हमको पानी कम पड़ जाएगा? ये क्यों नहीं सोचा कि हमको पानी देने वाला, ये नदियों का जो सिस्टम है, दरिया का जो सिस्टम है, ये रिवर का सिस्टम, ये हमको किसने दिया? हमारे रब ने दिया, अल्लाह ने दिया। कभी वो तो सोचे नहीं असल में, इसीलिए ये सब चीजें होती है। तो सोचते कि भाई वो आज दिया है, कल भी देगा, परसों भी देगा, क्यों हम खामखा इसको रोके? ये बह रहा है तो इसको बहने दो। ये सबके लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, सबको फायदा उठाने दो। तो सबको फायदा उठाने दो, अगर ये जो है शक्ल होती, ये मेंटालिटी होती, तो मेरे भाइयों ये परेशानी नहीं आती थी जो आजकल आप बहुत सुनते रहते। फ्लड आ गया, ये हो गया, पूरा बह गया, ये हो गया। तो ये सब क्या होता है? ये जो हमारे रब ने निजाम बनाया था, उस निजाम के अंदर जब हम अपनी गलत सोच क्या होती है ये, इसको हम उर्दू में कहते हैं खुद गर्जी और मफाद परस्ती। इसको आपको इंग्लिश में कहना हो तो ऐसे कहेंगे कि सेल्फिशनेस। और जो है ये खुद गर्जी कहते हैं, सेल्फिशनेस। यानी सिर्फ अब आदमी अपना फायदा देखे और दूसरों का चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, कोई मतलब नहीं, हमें अपना फायदा देखना है। तो ये गलत सोच होती है। आपको हमेशा सबके बारे में सोचना होता है। अल्लाह ताला ने ये चीजें सबके लिए बनाई हैं, तो सोच भी हमारी कैसी होनी चाहिए थी? सबके लिए है, वो वाली सोच होनी चाहिए थी। लेकिन वो सोच नहीं रहती है। तो ये सेल्फिशनेस, ये खुदगर्जी हो गई, मफाद परस्ती जो है, जिसे जो है यानी आप क्या कह सकते हैं, जो है यानी सिर्फ हम अपना फायदा देखते हैं, उसको ये कहते हैं मफाद परस्ती जो है। आप पर्सनल कुछ ये कह सकते हैं उसका जो है, तो पर्सनल गेन कह लीजिए। अपना जो है बस अपने बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना, इस तबीयत ने कबाड़ा कर दिया। और ऐसा निजाम हो गया कि कहीं देखेंगे कि सैलाब की शक्ल हो जाती है, फ्लड की शक्ल हो जाती है, कहीं कुछ और होता है, कहीं कुछ और होता है। तो ये अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए। हो अल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम, वही है जिसने आसमान से, बादलों से तुम्हारे लिए बारिश नाजिल फरमाई है, तुम्हारे लिए। ये पॉइंट जो है नोट किया आपने, अब देखिए आगे, ये दूसरा पॉइंट है। मिन हो शराबुन व मिन हो शजरुन फीहे तुसीमून, इसी पानी से तुम्हारा पीना है। मिन हो शराबुन, ये पानी, यही बारिश का पानी, यही पानी तुम पीते हो, तुम्हारे पीने के लिए अल्लाह ताला ने ये नाजिल किया। यही पानी, यही बारिशें, मैंने आपसे कहा पहाड़ों पर जो है होती है, तो ये दरियाओं की शक्ल में जब आते हैं, तो यही दरिया का पानी लोग हासिल करते हैं और उसे पीते हैं। मिन हो शराब, जमीन के अंदर भी जो पानी है ना, जब तक ये दरिया का पानी रहता है,
تو زمین اندر سے یہ پانی حاصل کرتی رہتی ہے، یاد رکھیے. تو آپ کو اتنے ہی اوپر پانی ملے گا، پانی کا لیول اتنا ہی اونچا ہوگا جتنا دریا زیادہ ہوں گے. تو ہم نیچے سے بھی جو پانی پمپ وغیرہ کے ذریعے سے نکالتے ہیں نا، تو یہ بھی اسی پانی سے جڑا ہوا ہے، یہ سب جو ہے اسی سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو زمین کے اندر بھی پانی ہوتا ہے، وہ پانی پینے کے لائق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کہا کہ من ہو شراب، شراب کہتے ہیں پینے کو عربی زبان میں، ہر وہ چیز جو پی جاتی ہے اس کو بھی شراب کہتے ہیں. تو اس وقت کہتے ہیں کہ شراب یہ مشروب کے معنی میں ہے. تو شراب مشروب کے معنی میں ہے، تو ہر وہ چیز جو پی جاتی ہو اس کو شراب کہتے ہیں. یہ اردو والا شراب نہیں ہے، اردو میں جو ہم شراب کہتے ہیں وہ تو عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں، مطلب جو وائن آپ کہہ لیتے ہیں آج کل. تو وہ نہیں ہے. شراب کا مطلب عربی زبان میں شریبہ، شریبہ کا مطلب پیا، فعل ماضی. یشربو پیتا ہے، اسی سے یہ لفظ ہے شراب. تو شراب کے معنی مشروب کے، یعنی کہتے ہیں اس میں مفعول کے معنی میں وہ چیز جو پی جاتی ہے. تو اسی سے تمہارا پینا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی سے درخت اگتے ہیں زمین سے، پودے اگتے ہیں، گھاس اگتی ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں. سب کچھ کیا ہے؟ پھر اسی پانی سے ہی نہ سب کچھ ہوتا ہے. پانی نہ ہو، بارش نہ ہو تو سب سوکھ جاتے ہیں، اور کہیں آپ کو کچھ بھی ہریالی نظر نہیں آئے گی. لیکن یہی پانی ہے کہ اس پانی سے کیا ہے کہ پودے بھی اگتے ہیں، گھاس بھی اگتی ہے، درخت بھی اگتے ہیں، اور اس کے اندر تمہارے لیے بے شمار فائدے. ہماری ساری غذاؤں کا تعلق جو ہم کھاتے ہیں نا، ان کا تعلق کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسی بارش کے پانی سے جڑا ہوا ہے. یہ اکثر جو ہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بارش سے اس کا نہیں ہے. جیسے سمندر کی جو مچھلی ہے، سمندر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تو بارش تو وہیں سے پانی پھر اٹھ کر کے نہ بارش ہوتی ہے، تو وہ تو بارش کا پانی تو واپس پھر جا کر کے اس میں گرتا ہے. تو وہاں کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن دریاؤں کی جو مچھلیاں ہیں، یہ پھر کھیتی کی جو سیرابی ہے، یہ جانوروں کی کو ہماری خوراک کا ایک بڑا حصہ کیا ہے؟ جانور بھی ہے. جانور جو ہے، چاہے وہ آپ اس کے دودھ استعمال کرتے ہو، گوشت استعمال کرتے ہو، پھر دودھ سے نہ جانے کتنی چیزیں بنتی ہیں جو ہمارے کھانے پینے کے کام آتی ہیں. گوشت سے بھی کتنی ساری جو چیزیں جڑی ہوئی ہے بھی بعد میں. تو جانور بھی کب زندہ رہیں گے؟ جب یہ بارش ہوگی، جب یہ پودے اگیں گے، جب یہ غذا انہیں ملے گی، تبھی جا کر کے وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے خاص طریقے سے اس کو بیان کیا کہ منہ شراب، پھر اسی پانی سے، جو پانی اللہ نے نازل کیا نا، اسی سے تم پیتے ہو. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی سے درخت ہوتے ہیں. شجر کہہ کر کے یہ پلانٹ کوئی بھی ہو، پودے کوئی بھی ہو، سب اس کے اندر آ گئے. اسی لیے ہم درختوں کا معنی نہ کریں، پلانٹ کا معنی کریں تو زیادہ بہتر، اس پہ سب آ جاتے ہیں پھر. تو اسی کے ذریعے سے کھیتیاں، یہاں تک کہ جو گھاس اگتی ہے نا، جو جانور چرتے ہیں، وہ سب بھی اس کے اندر داخل ہے. تو اسی کے بارے میں پھر کہا کہ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور انہی میں تم اپنے جانوروں کو لے جا کر کے چراتے ہو. تو یہی کہا میں نے آپ کو کہ جانور کے لیے جب تک چرنے کی جگہ نہیں ہوگی، اس کے بھی کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، تو وہ دودھ کہاں سے دے گا؟ پھر اس کا جو ہے گوشت کے لیے کہاں سے ہم کو یہ جانور ملیں گے؟ تو سب سورس یہی سے جڑ جاتا ہے، بارش سے ہی ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں. تو بارش جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کی تھی، اسی بارش سے پوری دنیا کی، کہہ لیجئے کہ معیشت جڑی ہوئی ہے.
इसी बारिश से पूरी दुनिया के लोगों का खाना पीना, उनकी पूरी खुराक, उनकी फूड सिक्योरिटी जो आप कहते हैं, वो पूरे तरीके से इसी के साथ जुड़ी हुई है। और इंसान की जिंदगी के लिए यही चीजें अहम होती हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया इसको। तो यहां तो क्या किया, जानवरों को चराने की बात कही, क्योंकि जानवर ये भी हमारी गिजा का एक बड़ा हिस्सा है। इससे हमारी गिजाई जरूरत पूरी होती है, यानी जो है हमारी खाने पीने की जो जरूरत है वो पूरी होती है। आगे फिर जो है आयत नंबर 11 में इसी को और ज्यादा तफसील से अल्लाह ताला ने बयान किया, तो कहा कि युम बे तो लकुम बेहिज्जरा, उसी बारिश से ही ताल्लुक है। फिर ये सब एक मर्तबा वो समझ में आ गई चीज, तो अब ये उसी से जुड़ी हुई आयतें हैं। और ये सब तौहीद रुबूबियत। फिर उसी पानी से तुम्हारे लिए युम बे तो लकुम, फिर यहां लकुम पर गौर कीजिए, किसके लिए, तुम्हारे लिए। युम्बितो में जो जमीर है वो अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है, यानी वही अल्लाह, उसी ने तुम्हारे लिए बेही इस पानी से अजरा, खेती उगाता है। इसमें खेती, सारी खेतियां आ गई, किसी भी चीज की, जितनी भी खेतियां इंसान करता है ना, सबको जराउन कहते हैं अरबी जबान में। तो सारी खेतियां जो है इसी बारिश के पानी से किसके लिए उगाए, तुम्हारे लिए उगाए। युम्बितु लकुम बिहि ज़रा वज़्ज़ैतून वन्नखील वलअनाब, तीन फ्रूट का जिक्र किया उसके बाद। और इसी बारिश के पानी से तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने खेतियां उगाई। और क्या, जैतून, वन्नखील, खजूर के दरख्त, वलअनाब, और अंगूर, वो मिन कुल्ली समरात। और तीन चीजें कहने के बाद, फलों में से तीन चीज, पहले तो खेती हो गई, सारे अनाज, हर तरह की जो भी खेती होती है सब उसके अंदर आ गई। तीन तरह के फ्रूट का जिक्र करने के बाद कहा वो मिन कुल्ली समरात, और तमाम फल, हर किस्म के फल। ये कौन उगाता है, बारिश के इस पानी से ही वही अल्लाह है जिसने ये सब तुम्हारे लिए उगाया है। युम बेतुलकुम, ये सारे जो फलों के दरख्त हैं, ये भी, इनको भी बारिश के पानी की जरूरत होती है। जारी खेतियां जो है इनको भी बारिश के पानी, या तो डायरेक्ट बारिश का पानी हो, नहीं तो दरियाओं में पानी रहेगा तो वहां से, या नीचे पानी है तो वहां से जो है पाइप जो है के जरिए से, पंप जो है, बड़े बड़े पंप लगा करके जमीन से पानी निकाल करके खेती को सैराब करना है। तो ये पानी भी जब तक बारिश नहीं होगी ना, तब तक जमीन का पानी भी जो है ऊपर नहीं रहेगा, उसका लेवल ऊपर नहीं होगा जिससे हम फायदा उठा सकें। तो ये उस बारिश के पानी की अहमियत, जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजिल किया। फिर ये जितनी भी पैदावार है, जितने भी फ्रूट हैं, सारे फ्रूट इसके अंदर, तीन जो जिक्र किया गया ना, इससे इनकी अहमियत का पता चलता है। जैतून, खजूर और अंगूर, इन तीनों की अहमियत का पता चलता है कि फलों में इन तीनों की बड़ी अहमियत है। वैसे भी तो हमारे मुल्क के लोग कहते हैं कि आम फलों का राजा है, यही कहते हैं ना। मलिकुल फवाके, फलों का राजा क्या है, आम है। हम लोग भी कहते रहते हैं, और वो भी अल्लाह ताला का एक फल है। वैसे उसका जिक्र कुरान या हदीस में आता नहीं, चूंकि अरबों के इलाके में था नहीं है। तो अरबों के इलाके में जो चीज ज्यादा थी उसका जिक्र कर दिया गया कुरान के अंदर, जिसको वो आसानी से समझ सकते थे।
لیکن ان سارے پھلوں کو داخل کر لیا گیا اس میں، یہ کہہ کر کے وہ من کل ثمرات، جتنے بھی پھل، اب یہ لفظ یہی ہوتا ہے نا، اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے. تو اب جب کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ان سب چیزوں کا بیان ہوتا ہے، تو کیسے جو ہے وہ سب چیزیں قرآن میں آ جاتی ہیں، ایسے ہی آتی ہیں. پھر ایسا کامن ورڈ آ جاتا ہے جس میں قیامت تک نئے نئے طرح کے بھی فروٹ آتے جائیں گے، تو سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. کہ من کل ثمرات کا معنی یہی ہے کہ تمام پھل جتنے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سب کی پیداوار اسی بارش کے پانی پر ٹکی ہوئی ہے. اتنا پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے. لآیۃ، یہ تنوین جو ہے نا تعظیم کے معنی میں، اس لیے ہم معنی کریں گے یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، عظیم نشانی ہے، یہ پروف ہے کہہ لیجئے. کن کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں. کبھی سوچو، میں اس شروع میں کہا کبھی سوچو یہ بارش نازل ہوتی ہے تو کبھی اس وقت سوچو، یہ جتنا سوچیں گے نا اتنا ہی کیا ہوگا، یہ توحید ربوبیت کی یہ گرہیں اتنی ہی کھلیں گی. اور توحید ربوبیت میں جتنی زیادہ صفائی آئے گی تو توحید الوہیت میں اتنی ہی زیادہ تقویت آتی ہے، آپ کی یہ توحید اتنی ہی مضبوط ہو جائے گی. تو اسی لیے کہا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. ان فی ذلک، ان بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں. لا آیا، یہ لام جو ہے نا آیتن پر جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے. اور لآیتن، تن میں جو یہ تنوین ہے یہ بھی عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے ہے. تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی اس توحید سے یعنی توحید ربوبیت سے پھر توحید الوہیت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تنہا وہی رب ہے اور اسی نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، تو تمہیں عبادت بھی اکیلے اسی کی کرنی چاہیے، تمہارا سر بھی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ ہے دو آیتوں کے بارے میں، یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. آج کا درس اسی پر ختم کریں گے. تھوڑا میں اصل میں کہیں صبح میں گیا ہوا تھا اور بہت جلدی میں آ کر کے تو پھر یہ کلاس آپ کی اٹینڈ کیا ہوں، تو اس لیے آج کا درس ہم اسی پر جو ہے ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری عربی کی کلاس ہوگی.